पश्चिमबंग में जड़े जदि रक्तदान कला ता कार्ड देखले सी जीव ब्लड बैंक रु बिना एक्सचेंज बिना पैसा रे से गोटे रक्त पाई परिबो किंतु आमर एठी ता कार्ड रे केवल से निजे पाई परिबो एवं पैसा दवा पड़ो जो जो फीटा अच्छी से दवा पड़ो तेणु निजे सुस्थ रहा भी रक्तदान करवा अन्यर जीवन बचाई भी रक्तदान करवा यह कले मात्र 2% लोक जदि आमर करवा एवं अल्प टिके ब्लड पॉलिसी भी बदले वर्ष यहाँ हूँ सेकेंड कैंप यही सीजन आम तो प्रति वर्ष अराउंड 40 ରୁ 50टा कैंप करूँ तो बेसिकली रेड क्रॉस रे आउ विभिन्न ब्लड बैंक रे एने खरा दिन रे स्पेशली ब्लड रो रिक्वायरमेंट बहुत थाए डिमांडटा थाए सप्लाईटा टे कम थाए तो सहीटा को आखिर रखिकी ये ब्लड डोनेशन कैंपटा आम कमिशनरेट पुलिस कोलाब्रेशन रे कैंपटा आम अरेंज कर देखो सबू अनुष्ठान सबू ऑर्गेनाइजेशंस सबू एसोसिएशन जार भी 30 ରୁ 40टा ऊपर मेंबर अच्छे मुझे रिक्वेस्ट करी जदि प्रत्येक मेंबर चेष्टा कर डीडीटा डोनर अरेंज कर तो अराउंड जन 40 एनी ऑर्गेनाइजेशन हो एसोसिएशन हो कॉर्पोरेट हो से चेष्टा करेंगे छोट छोट कैंप अरेंज करेंगे आमर गाड़ी अच्छी रेड क्रॉस गाड़ी अच्छी कैपिटल हॉस्पिटल रे करेंगे रेड क्रॉस से करेंगे कि जो कॉर्पोरेट अच्छी जमी आम आर्थक टाटुआ टेक्नोलॉजीज रे करूँ कलिंग जो अच्छी कलिंग ऑटोमोबाइल्स रे करूँ से भी जाई कैंप कराऊँ तो मोर कहबार अच्छी छोट कैंप भी हो 25 ରୁ 30टा ब्लड भी गोटे ब्लड 3टा जीवन बचाए तो आम 30-40टा ब्लड करदे 100 लोक को आम हेल्प कर तो समस्त को रिक्वेस्ट हो समस्ते एने टिके आगू आसतु एने रिक्वायरमेंटा बहुत अच्छी आम छोट छोट कैंप मिसिकी कर रक्त भगवान एमती एक सृष्टि तार किछि अन्य किछि तार अन्य व्यवस्था किछि रक्त बिना हो पारिबो नाही एवं रोगी हमर कैंसर ठारू आरंभ करी आमर सबु प्रकार रोग रे रक्तर निहाती भाव दरकार होची एवं ताडू सबुठू बेसी जरूरी होची ई खरा दिने आमर जेहेतु ब्लड डोनेशन कैंप बहुत कम रोची से खरा दिने आमर रक्तर अभाव एबे भी जना पड़ुची एवं सबुदिने से रक्तर अभाव रही से सब को दृष्टि रखिकी आमर जय ओडिशा आयोजन करिसंती एवं आमर रेड क्रॉस स्टेट रेड क्रॉस आम एठी रेड क्रॉस भवन आज जो रक्तदान शिविर कराई आमर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रीजनल ब्रांच कमिशनरेट पुलिस सहभागितार होची एवं समस्त को निश्चित भाव में धन्यवाद देवी एवं रक्तदान समस्त बहुत अनुष्ठान करुछंती किंतु आमर यही खरा दिन जो माने करुछंती तांको निश्चित भाव में एक पुण्य काम एवं आमे आहुरी मध्य आम पाखरे बहुत बड़ चैलेंज रही कारण आमर ओडिशा पई जेतिकी रक्त दरकार पड़ुची आमर रोगी मान जेतिकी रक्त दरकार पड़ुची ताठू 30% आमे कम रे पहुँचीचु माने 70% पर्यंत आम जापरिचु एवं 30% आमको मेकअप करार अच्छी तेणु से जी आमर रक्तदाता मोटिवेटर अच्छा से माने आगे आसवा दरकार एवं आम समस्ते आगे आसवा दरकार जे यही रक्तदान शिविर हो कि रक्तदान दान करने निजर इच्छा व्यक्त करने कथा ये सब जदि सामिल होगा निश्चित भाव में आमर सी 30% जो रक्तर अभाव रही पूरण हो आमर समस्त रोगी निश्चित भाव में रक्त पाई परिबे एवं समस्ते सुस्थ रहिबे खुशी रहिबे कहा जाउछि जे रक्त जदि आम दबा माने 3 मास रे से मेकअप हो जाउछि रक्त एवं रक्त जदि आम दौचंती ताहले आम देह ठीक रहिबो एवं मानसिक स्तर में आम ठीक रही परिबा कारण मानसिक स्तर में आम जदि भल काम करूछंती आम जोड़ा को जहाँ को आम हैप्पी हार्मोन कहूँ डोपामाइन कहूँ जे मु जदि चाहिए मुझे जानिली जे मु किछि भल काम करुच्ची ताले आम मस्तिष्क आम देहर डोपामाइन हार्मोन जहाँकि सब हैप्पी आम सब हैप्पी हार्मोन कहू खुशी हार्मोन कहू से खुशी हार्मोन आमर आसी थाए से निश्चित भाव में खाली देह सुस्थ कथा नुह मानसिक स्तर में सुस्थता रहा मानसिक स्तर में खुशी रहा जे मु एक महत् काम करुच्ची ए सब रक्तदान निश्चित भाव में करने दरकार एटा समस्ते जाना दरकार जे मात्र 3 मास भितर मेकअप होची रक्त देला पर किसी असुविधा नहीं बर निजको शरीर को भल आमर ओडिशा रे वर्तमान स्वेच्छाकृत रक्तदान 70% पाखापाखि अच्छे
ଆଉ 30% କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଗତ 2010 ଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 10%, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ 20% ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଗେଇ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ 70% ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 30% ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ଆପୋଲୋ ବା କଳିଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଛି ପ୍ରାୟ 55ରୁ 56ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଏବଂ ଆଉ 30ଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପୋଲୋ କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ କିଛି କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ଅଛି। ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପଲିସି ଟିକେ ବଦଳିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ କେବଳ ରେଡକ୍ରସ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରୁ ରକ୍ତଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେନି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ କେବଳ ବଦଳ ଦାନରେ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଠି ବଦଳ ଦାନରେ ଏଇ 30% ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଟିଏ ଗଲା ସେଠିକୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ସରକାରୀ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ରେଡକ୍ରସ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରୁ ରକ୍ତ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଜଣେ ଡୋନର ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଡୋନର କରି କରାଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡୋନେସନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ପାଇଁ ଆମର ରେଡକ୍ରସ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ଟେଜ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ 30% କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲିସ ମେକର ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଆମର ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ବ୍ଲଡ ଦରକାର ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା 5 କୋଟି ହେଇଯିବ। 5 କୋଟିରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ ବା 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାତ୍ର 2% ଲୋକ ଯଦି ବି ଦାନ କରନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ରକ୍ତଦାନ ହେବ। ତେଣୁ ରକ୍ତଦାନର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ମାନସିକତା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସାର୍ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ, ଆମର ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ 2ଟା ଅଛି ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ କହିବା, ବା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବୀ ସେମାନେ କହିବେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଛୁ କିଛି, ସେମାନେ କହିବା ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବି ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି ରକ୍ତଦାନ କରିବା। ଏହା କଲେ ମାତ୍ର 2% ଲୋକ ଯଦି ଆମର କରିବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ଲଡ ପଲିସି ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଧିକା ରହିବ, ରକ୍ତ ହେବନି କେବଳ। କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ପଲିସି ଚାଲିଛି ରକ୍ତ ପଲିସି, ଇଏ 90 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପଲିସି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ବା 35 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ କୌଣସି ପଲିସି ବଦଳିନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ କେତେଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ଉପରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ମନେକରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କହିବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଯଦି ରକ୍ତଦାନ କଲା ତା କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଯିବ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବିନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିନା ପଇସାରେ ସେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ତା କାର୍ଡରେ କେବଳ ସେ ନିଜେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଫିଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ରଖା ହେଇଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ଏଇଠି କରାହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ 10% କୁପନ ଦେବେ। 10% କୁପନ ଦେବେ, ମାନଙ୍କର 100ଟା ୟୁନିଟ୍ ହେଲା 10% କୁପନ। ଯିଏ ଡୋନର ଅର୍ଗାନାଇଜ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଡାକି ଆଣି ରକ୍ତଦାନ କରେଲା, ସିଏ ମାତ୍ର 10ଟି ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି 90ଟା, ଯିଏ ଯାହାର ସେଥିରେ ନାହିଁ ସିଏ 90ଟା ବ୍ଲଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପଲିସିଟା ହେଇଥିଲା 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ 90 ମସିହା ପାଖାପାଖି ସେ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସି ବଦଳିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ବଦଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ପଲିସିଟା ଠିକ୍ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।